Krishna
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सञ्जीवम् सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्रं श्री जगन्नाथाय नमो। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्न गौरवति स नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। उपस्थित भक्तगण चरणे আমার কত প্রণাম। অনলাইন ভক্তজন অনন্ত প্রণাম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। বৃষ্টি হচ্ছে হ্যাঁ ভক্তরা কতজন আসছেন তাই আজকে হ্যাঁ বলে ভিতরে কেউ থাকবে না বলে ভিতরে না যারা তুলসী মহান সাইড করে দিও লেখানে আসছে বসবে ভিতরে কেউ বসবে না তাহলে আমার জরুরি থাকে যদি কোনো তুমি যা তাই আজকে হচ্ছে আমাদের ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ আজকে দিনে আজকে তিথি দিন নাই আজকে কি তিথি আজকে আজ সপ্তমী কোন মাস এটা ভাদ্র মাস ভাদ্র আশ্বিন আশ্বিন মাস আশ্বিন মাস কৃষ্ণপক্ষ ভাদ্র মাস শেষ হয় না এখন হ্যাঁ আমাদের হয় এটা আশ্বিন মাস বলা হয় ঠিক আছে। আজ সপ্তম তিথিতে ছিল প্রভুপাদ তিনি আজকে দিনে 1965 সালে উনি গিয়েছিলেন আর আজকে দিনে প্রভুপাদ কোথায় আমেরিকাতে ল্যান্ডিং করছিলেন। কোথা থেকে ফ্লাইট থেকে নেমেছিলেন আজকে ঠিক আছে। আমি একটা গীতার শ্লোক করি পাঠ করি তারপরে প্রভুপাদ সম্বন্ধে বলবো আর গান হবে গান করার পরে সবাই প্রভুপাদে ফুল দেবেন তারপর সব প্রসাদ পাবেন ঠিক আছে। আজকে বলবো তৃতীয় অধ্যায় গীতা আছে বলো তৃতীয় অধ্যায় শ্লোক নম্বর 27 327। যারা যাবে আসবে তারা বন্ধ করে যাবেন গোমাতা ঘুরছে ঠিক আছে। তৃতীয় অধ্যায় 27 নম্বর শ্লোক সবাই বলো। কালকে তৃতীয় অধ্যায় 21 নম্বর হয়েছে আজকে তৃতীয় অধ্যায় 27 327।
हमारे पर बोलो प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये तुम्हारा भितरास बस सबाई बोलो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बोलो क्या बोलो प्रकृति क्रियमाणानि जोर बोला क्यों? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। आर के बोलोगे प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। জল পড়ছে এটা ঘরে একটু জল পড়ছে গায়ে বলো 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 আরে বলো আরে আরে এখানে থাকে आगे बोलो देखें आगे बोलोगे बोलो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। आगे anybody else? आगे प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। सुंदर आगे प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अच्छा ठीक है तृतीय अध्याय 327 अच्छा सबाई बोला हमारे पर प्रकृति जड़ा प्रकृति क्रियमाणानि
ক্রিয়মান গুণৈঃ গুণের দ্বারা কর্মাণি সমস্ত কর্ম সর্বশঃ সর্বপ্রকার অহংকার বিমূঢ় অহংকার দ্বারা মহাচ্ছন্ন আত্মা আত্মা কর্তা কর্তা অহম আমি ইতি এভাবে মন্যতে মনে করে গীতার গান বিদ্বান মূর্খের হয় এই মাত্র ভেদ প্রকৃতির বশ এক অন্য যে বিভেদ প্রকৃতির গুণের বশ কার্য করে যায় অহংকারের মতো হয় নিজে কর্তা হয় আপনার পরিচয় প্রকৃতির মানে দেহে আত্মবুদ্ধি করে অসত্যের ধানে ঠিক আছে অনুবাদ সবাই বলো অহংকারে মহাচ্ছন্ন জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে আমি কর্তা এইরকম অভিমান করে এই শ্লোকটা কার মুখস্থ আছে আছে দেখে বললো দেখি না দেখে বললো না না দেখে বললো কে না দেখে বলবে দেখি একদম বলি খুব সুন্দর আর गा रहे हैं अभिषेक अहंकार ঠিক আছে এই শ্লোকটা খুব সুন্দর শ্রীমদ ভাগবত গীতাতে এই মনে রাখুন ভালো করে এখানে কি বলা হয়েছে প্রকৃতি ক্রিয়মাণানি গুণৈ কর্মাণি সর্বস্ব অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তা অহম ইতি মন্যতে ঠিক আছে তার অর্থ যতগুলো সব কাজ হয় প্রকৃতি ক্রিয়মাণানি এই জগতে যতগুলো সব কাজ হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি অল অ্যাক্টিভিটি কে করছে এটা কে করছে এটা প্রকৃতি ঠিক আছে প্রকৃতি ক্রিয়া মানানে গুণেই কর্মাণি সর্বস্ব কিভাবে করছে গুণের মাধ্যমে অহংকার বিমূঢ়াত্মা যারা বিমূঢ়াত্মা অহংকারী তারা কি বলে আমি বলে বুঝা গেল খুব সুন্দর শ্লোক না এমন একটা শ্লোক আছে অষ্টাদশ অধ্যায় ফর ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাক্টিভিটি যে কোনো কাজ করবেন তিনটা ফ্যাক্টর তিনটা কারণ আছে কি কি যদি এখন কারো বাড়িতে কেউ ছেলেটা ভুল কাজ করে পুলিশ কাকে ধরবে বাবাকে ধরবে আগে ধরবে ছেলেকে ধরবে আগে ধরবে মাকে ছেলে ভুল কাজ করলে বাবাকে মাকে ছেলেকে ধরবে তেমন প্রত্যেক কাজের পিছনে তিনটা হচ্ছে কি কি বলা হয়েছে প্রকৃতি পুরুষ জীব মনে রাখবেন প্রকৃতি মানে কে মা পুরুষ মানে পিতা জীব হচ্ছে সন্তান ঠিক আছে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কাজ কে করে এটাকে যতগুলো কাজ হচ্ছে কে করে এটা কে করছে প্রকৃতি আপনি দেখছেন সেই পুতুল ডান্স হয় এটা কারা দেখছেন এটাকে কিরকম হয় এটা সব দেখে সব স্ট্রিং থাকে তার থাকে তার মধ্যে যেমন নাচাবে তেমনি নাচে তেমন এই জগৎ না যতগুলো ভালো খারাপ কাজ হচ্ছে কে করছে এটাকে কে করছে এটা কোন প্রকৃতি কোন প্রকৃতি কোনটা এখন প্রকৃতি কোনো জানেন না প্রকৃতি মানে হচ্ছে সত্য রজতম থ্রি মোডস অফ মেটেরিয়াল নেচার প্রকৃতি তিনটা গুণ এই জগতে যা হচ্ছে এই ছবি ছিল না এটা ছবি হচ্ছে না গীতাতে তিনটা মানে দুর্গার মধ্যে তিনটা মূর্তি হচ্ছে ওরা সবাইকে নাচাচ্ছে এটা মানুষ হঠাৎ করে রেগে যাচ্ছে খুব ঠান্ডা হচ্ছে হাসছে কান্না করছে কি এখানে কাজ করছে যখন রেগে যাচ্ছে কার প্রভাবে তমগুণ প্রভাবে যখন আনন্দ থাকছে সত্যগুণ প্রভাবে যখন পাগলের মতো হচ্ছে
কার প্রভাবে? রজগুণ প্রভাবে। ঠিক আছে, আমি একটু পড়ে নিই এটাকে, তারপর বলবো। ঠিক আছে, তোমরা গীতা শোনো একটু। প্রথমবার তো আসছো, তোমার বাড়ির কাছাকাছি তো সব। ঠিক আছে, এটা গীত তোমাদের কাছে তো? তোমাদের বাড়ি কোথায়? লেট হবে? ওদের বাড়ি কত দূর? কত দূর? হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাদের প্রসাদ হচ্ছে। ঠিক, বৃষ্টি হলো তো, বৃষ্টি না হলে এখন সব রেডি হয়ে যেত। প্রসাদ চলছে, এই গীতা ক্লাস শেষ হওয়ার পর তোমার ছেড়ে দেবো। ঠিক আছে, প্রসাদ রেডি হয়ে তোমার ছেড়ে দিয়ে পরে প্রবাদ কথা বলবো। কেন মেয়েগুলোকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবো। আচ্ছা, ভালো করে শোনো সবাই। এই তিনটা কথা বোঝা গেল। এটা কাজের জন্য তিনজনে দায়ী। কে কে দায়ী? হ্যাঁ, কে? প্রকৃতি, জীব। কিন্তু কে জীব কি মনে করে? কর্তা অহম ইতি মন্যতে, আই এম দ্য ডুয়ার অফ অল অ্যাক্টিভিটি। এটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কিরকম, ভালো করে শোনো। এটা এক্সাম্পল তোমাকে দিচ্ছে। কিরকম? ছোট বাচ্চা কি করে? অনেক সময় দেখবেন ও পাত্র তুলতে চেষ্টা করে। দেখছেন ছোট বাচ্চা কি করে? পাথর তুলতে চেষ্টা করে। অনেক সময় চেষ্টা করছে, ওর মা দেখছে কি বাবা দেখছে কি করছে, আমার ছেলে কি করছে, এখন পাথর তুলতে চেষ্টা করছে। বাবা তখন কি করবে? বাবা দেখছে ছেলে উঠাতে পারছে না। ভালো করে শোনো এটাকে। কিভাবে যে প্রত্যেক কাজ আমরা কিছু করি না, করি। পরীক্ষায় ফেল হচ্ছে, পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস হচ্ছে, কে 90%, কে 80%, কে ফেল হচ্ছে। এটা আমরা করছি না, কে করছে? এটা আমরা করি না, কে করে? কিভাবে হচ্ছে? তোমরা যে মনে করো ভালো কাজ করলে আমি করি, খারাপ কাজ করলে আর কে করে? নাই। কিরকম কাজটা হচ্ছে ভালো করে শোনো। বাচ্চা এখন চাইছে একটা পাথরকে তুলতে। পাথর তুলতে চাইছে, পাথরটা তুলতে পারছে না। ওর বাবা দেখছে ছেলে পাথর তুলতে চাইছে, তুলতে পারছে না। বাবা কি করবে? সাহায্য করছে। কি সাহায্য করছে? পাথরকে ধরে তুলে দিচ্ছে। পাথর যখন তুলে দিচ্ছে, ছেলে কি মনে করছে? কে তুললাম? আমি তুললাম। যে বাবা হাত দিচ্ছে ওটা ভুলে যায়, কি মনে করে? আমি তুললাম। বুঝা গেল? তেমনই ভালো করে মনে রাখুন, ফর ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাক্টিভিটি, প্রত্যেক কাজে আমরা কি করি? উই জাস্ট ডিজায়ার। আমরা কি করি? ইচ্ছা প্রকাশ করি। আপনি ভালো করুন খারাপ করুন, জাস্ট ডিজায়ার, ইচ্ছা প্রকাশ করুন। আমরা ইচ্ছা করলে কি হবে? মা আমাদের সাহায্য করবে। দেখবেন যদি বাচ্চাগুলো ভালো এটা ইচ্ছা করে, মা কি করে? সাহায্য করে। হ্যাঁ, ছেলের ইচ্ছা আছে, এটা হয়। ফাইনালি আলটিমেটলি কে স্যাংশন করে? বাবা। আমরা ইচ্ছা প্রকাশ করি, মা সাহায্য করে, বাবা কি করেন? তাকে অনুমতি প্রদান করেন। বুঝলেন? প্রত্যেক কাজ এইভাবে হয়। কিন্তু আমরা কি মনে করি? যা কিছু হয়, ওই জন্য প্রভুপাদ কি বলছেন? ইসকন নাম, ইসকন ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর খ্রিস্টান কনসিয়াসনেস, তার থেকে আন্তর্জাতিক খ্রিস্ট ভাবনামৃত সংঘ। আমাদের জীবনে আমরা কি চেঞ্জ করতে পারবো না? করতে পারবেন? দুটো চোখ আছে, তিনটে চোখ হবে? দুটো হাত আছে, পাঁচটা হাত হবে? কি চেঞ্জ হবে? আমাদের ভাবনা। বুঝলেন তো? আমার ভাবনা কি করে চেঞ্জ হবে? সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনা মুক্তি। আর পরে অষ্টাদশ অধ্যায়টা শ্লোক আছে, দেখবেন যদি কেউ এটা মানুষকে হত্যা করে তার পাপ লাগবে না। ঠিক আছে? এটা মানুষ যদি কেউ হত্যা করে তার কোনো পাপ হবে না, যদি সে জানে যে আমি কিছু করে না। আমরা কি করি? যদি এখানে 90% থাকবে পরীক্ষায়, কি করবে? বাবা অত টিউশন করলাম, অত পড়াশোনা হলো, আমার বাবা অত খরচ করেছে, আমি কি 90% কোনো কি ও রাখবে? যখন ফেল হয়ে যাবে কি বলবে? কি বলে? না, মাস্টার দোষ না, ফেল হলে কপালে ছিল, তাই না? কাকে দোষ দেখাবে? ভগবান দোষ। কপাল মানে কি? বিধাতার খেল। ওই জন্য বলা হয়েছে যতগুলো ভালো খারাপ যা কিছু হয় কে করে? এগুলো সব আমরা করি।
ঠিক আছে, ভালো করে শোনো তাৎপর্য, প্রভুপাদ তাৎপর্য ভালো করে শোনো। কৃষ্ণ ভাবনামৃত ভক্ত কি বলা হয়েছে, কি বলা হলো? কৃষ্ণ ভাবনামৃত ভক্ত ও দেহাত্ম বুদ্ধি সম্পন্ন বিষয়। কৃষ্ণ ভক্ত আর এটা হচ্ছে বিষয়। কারা বিষয় না? হ্যাঁ, বিষয় কারা? তারা হ্যাঁ, যে চিন্তা করে কি করে আমার ইন্দ্রিয়কে সন্তুষ্ট করব, সে হচ্ছে বিষয়। যে চিন্তা করে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়কে সন্তুষ্ট করব, তারা হচ্ছে ভক্ত। ভক্তি কাকে বলা হয় জানেন? হৃষিকেন সেবনম ভক্তির উচ্চতে। মনে রাখবেন, হৃষিকেশ সেবনম ভক্তির উচ্চতে। ঋষিকেশ কার নাম? হ্যাঁ, ভগবান কৃষ্ণ নাম ঋষিকেশ, তার তো ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর। ঋষিকেন মানে কি? ইন্দ্রিয়। মনে রাখুন ভক্তির ডেফিনেশন অফ ডিভোশনাল সার্ভিস। ঋষিকেশ সেবনম ভক্তির উচ্চতে। ইন্দ্রিয়কে দিয়ে যদি ইন্দ্রিয়র স্বামী ভগবানের সেবা করা হয় তাকে বলা হয় ভক্তি। ইন্দ্রিয় দিয়ে যদি আমরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করব, নিজে আনন্দ পাবো, তাকে কি বলা হয়? বিষয়। ঠিক আছে, খাওয়ার ভালো ইচ্ছা আছে, তাকে রান্না করে ভগবানকে দিলেন, কি হলো? এটাকে ভক্তি। খাবার ইচ্ছা আছে, কাকে না দিয়ে তৈরি করলে না মুখে ঢুকালেন, কি হবে? তাকে বিষয়। এই বলা হয়েছে নাকি কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত দেহাত্ম বুদ্ধি সম্পন্ন বিষয়। এদের দুজনের কর্মকে আপাত দৃষ্টিতে একই পর্যায়ভুক্ত বলে মনে হতে পারে। বলা করে শোনো, এটা বাইরের লোকের কাজ কি হলো? ঠিক আছে, বাইরের লোকের কাজ আর আমাদের কাজ কি হয়? একই রকম মনে হয়। বলা করে শোনো, অনেক সময় কি হয় না, আমরা কীর্তন করি, আমরা আনন্দ করি, বাইরের লোক আনন্দ করে, দুটো একই? একই না আলাদা? হ্যাঁ, কি আলাদা? আমাদের সমস্ত কাজ হয়, বাইরের লোকের কাজ করে, কি আলাদা কি একই কি? আমরা যা কিছু করবো কাকে খুশি করবো? ভগবান। বাইরের লোকে কাজ করে কাকে খুশি করবে? ইন্দ্রিয়কে। আমরা নাচ করছে, কাকে খুশি করেছে? ভগবানকে নিয়ে। বাইরের লোক মদ খেয়ে নাচ করে, কাকে নাচ করে? নিজের জন্য। আগে না, অনেক সময় একই মনে হয়। যেরকম আমি বলি, একটা বিড়াল তার মুখে ইঁদুরকে ধরছে, একটা বিড়াল তার মুখে কাকে? ওর বাচ্চাকে ধরছে। দুটো একই না আলাদা? আলাদা। কি আলাদা? হ্যাঁ হ্যাঁ, যখন এটা বিড়াল ইঁদুরকে ধরছে মারার জন্য, যখন বিড়াল তার বাচ্চাকে ধরছে কি জানো? তাকে বাঁচার জন্য। ও চিন্তা করে কি ছেলেটা এখানে থাকলে অসুবিধা হবে, ওকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবো। বুঝা গেল? তেমনি অনেক সময় দেখবেন বাইরের লোক কি করে না, ওরা কার চালায়, ওরা মোবাইল চালায়, ওরা ল্যাপটপ চালায়, ওরা সব কিছু করে, আমরা ভক্তগুলো করে একই নাই। বাইরের লোকে কি হবে? উল্টা পাল্টা আজে বাজে কাজ করবে। ভক্তগুলো কি করবে? মোবাইল দেখবে, মোবাইলের মাধ্যমে কি হচ্ছে না, গীতা পাঠ করছে, মোবাইলের মাধ্যমে কৃষ্ণ সিরিয়াল দেখছে, মোবাইলের মাধ্যমে ভাগবতম দেখছে, মোবাইলের মাধ্যমে মায়াপুর টিভি দেখছে। একই কাজ, একই মুখ, কিন্তু একটা মুখে দুটো আলাদা কাজ হচ্ছে। বিড়ালকে রক্ষা করতে যাচ্ছে, বাচ্চাকে মারতে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ওই জন্য অনেক সময় দেখবেন কাজ একই রকম মনে হয়, কিন্তু বহুত পার্থক্য থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে অসীম ব্যবধান রয়েছে। প্রভুপাদ বলছেন যে দেহাত্ম বুদ্ধি সম্পন্ন সে অহংকারে মত হয়ে নিজেকে সবকিছুর কর্তা বলে মনে করে। দেখবেন অনেক মানুষ কত অহংকারী। একটু টাকা থাকে না, একটু টাকা, কতটা টাকা যদি এটা বইল হবে না, বেশ না, এটা যদি ফুচকা হয়, এটা ফোড়া একটা হয়, সব টাকা চলে যাবে। একটা যদি ফোড়া হয় কত টাকা থাকবে? 10 লাখ, 20 লাখ, 30 লাখ, 50 লাখ। এটা যদি ফোড়া হয়, একটা ফোড়াতে 1 কোটি টাকা খরচ হয়ে যায়, হয় কি না? তবু মানুষের কিন্তু অহংকার ছাড়ে না। অত টাকা আছে, আমার অত টাকা আছে, আমার দেখতে কত সুন্দর। মানুষ অহংকার কিরকম হয়? যার বেশি টাকা থাকে অহংকারী হয়, পড়াশোনা করলে অহংকার হবে। ঠিক আছে,
আর কি হয়, শরীরের গঠন খুব ভালো হয়েছে, অহংকার হয়। ব্রাহ্মণ পরিবার জন্ম হয়েছে, অহংকার হয়। চারজন অহংকারী হয়। বুঝা গেল? তাহলে অহংকার মানে শেষ, অহংকার মানে অহম কার, আমি সব কিছু করি। বুঝা গেল? সে জানে না যে তার দেহের মাধ্যমে যে সমস্ত কর্ম সাধিত হচ্ছে তা সবই হচ্ছে প্রকৃতির পরিচয় নেয়। আমার দেহের মাধ্যমে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে কার মাধ্যমে হচ্ছে? প্রকৃতির মাধ্যমে। ঠিক আছে? কতটা প্রকৃতি? 3টা প্রকৃতি। দেখবেন অনেক সময় দেখবেন না, বাচ্চা যখন জন্ম হয় কারা দেখছেন? ছোট বাচ্চা কখন হাসে, কখন কান্না করে, দেখছেন? কি হাসে ওকে? হ্যাঁ, ষষ্ঠীমা। ষষ্ঠীমা বলে কি হয় না, ওকে দেখেন বাচ্চা এমনি থাকে, হঠাৎ করে মানে মুখ খুলে হাসবে। আবার কিছু সময় হয় বাচ্চা কান্না করে, ওকে কি করে? ও নিজে করে না, ষষ্ঠীমা। তেমনি এই যে প্রকৃতি 3টা গুণ আমাকে কখন দুঃখ দিচ্ছে, কখনই সুখ দিচ্ছে। মানুষদের যে মানুষদের মুড সবসময় ভালো থাকে কি হয়? সত্যগুণে আছে। আর রজগুণ মানুষের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করবে না। বুঝা গেল? আর রজগুণ তমগুণ মানুষ থেকে যত পারো দূরে থাকো। কিন্তু থাকলে কি হবে? কাছে থাকলে কি হবে? তার সমস্ত প্রভাব আমাদের উপরে পড়বে। ঠিক আছে? জড় জায়গা থেকে মানুষ বুঝতে পারে না যে সে সর্বতভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। অনেকে বলে কি আমি ভগবানকে মানি না। আমি কি শুনলাম আজকে একটু মাটি বলছে কি নাকি কোনো একটা আক্রমণ নাকি এটা বলছে কি ভগবানকে মানি না, কি হয়েছে এটা? তা বাড়ি বাড়ি সব ভেঙে দিচ্ছে। হ্যাঁ, কি কি বলছিল? কিছু ভুল বলছিল কিছু? ভগবান আমি ভগবানকে মানি না মানে লাস্টে বলে কি? হ্যাঁ, আলাদা আলাদা। ঠিক আছে, যা কিছু কি বললে? আমি ভগবানকে, আরে বল, ঠিক আছে, আমি ভগবানকে মানি না। তুমি কি ভগবানকে না মানলে ভগবান কি ওনারা কি স্থান ছেড়ে চলে যাবে? কি বলেছে আমি রাধা শ্যামকে মানি না, তাকে রাধা শ্যামকে আধারে ছেড়ে চলে যাবে? হ্যাঁ, এটা হবে? আরে তোর কত নির্বোধ, কত মানে মূর্খ, কত পতি, তুই ভগবানকে জানতে পারছ না। আমার ভক্তি পুরুষ মানুষ বলতেন আমরা কি করে সূর্যকে দেখি? হ্যাঁ, সূর্যের আলোয় সূর্যকে দেখি। এটা রাজা ছিল, ও চিন্তা করছে আমি রাত্রে সূর্যকে দেখিব। কি করছে? মশাল জ্বালিয়ে সূর্যকে দেখতে চেষ্টা করছে। অনেক মশাল নিয়ে সূর্যকে দেখছে। আরে যদি রাত্রে অত মশাল জ্বালা হবে, অত লাইট জ্বালা হবে, সূর্য দেখতে পারবো? মন্ত্রী বলছে আরে মূর্খ, অত লাইট দিয়ে কি সূর্যকে দেখতে পারে? সূর্য কি করে দেখা হবে? সূর্য যখন উদয় হবে তার চোখ, তার কি, তার আলোকে কাকে দেখব? তাকে দেখব। তেমনি ভগবান যদি আমার উপর কৃপা হয়, ভালো করে মনে রাখো, যাকে ভগবানের কৃপা আছে তারাই ভগবানকে দেখতে পারে, তাই না? সূর্যের আলোকে যারা চোখে পড়বে, দেখবেন যারা সব কি বাড়ি বন্ধ করে থাকে ওরা কি সূর্যকে দেখতে পারবে? যখন বাইরে যাবে সূর্য আলোকে চোখে পড়লো, সূর্যকে দেখবো। ঠিক তেমনি ভগবানের আমার প্রতি যার কৃপা হয় তারা ভগবানকে দেখতে পারে। কতটা মূর্খ যারা ভগবান দেখতে পারে বলে কি আমি ভগবানকে মানি না। প্রথম হলো ভগবানকে আমি মানি না, ঠিক আছে? কিন্তু বলা হয়েছে সকলে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। হরি বল, হরি বল দিদি ভাই। আচ্ছা, অহংকারের প্রভাবে বিমূঢ় যে আত্মা সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। কর্তা অহম ইতি মন্যতে। যারা অহংকারে কি মনে করে? যা কিছু হচ্ছে আমি হচ্ছে কর্তা, ঠিক আছে? সে স্বাধীনভাবে কর্ম করে চলছে, তাই সমস্ত কৃতিত্ব সে নিজেই গ্রহণ করে। কি করে? সমস্ত কৃতিত্ব। যা কিছু ভালো কাজ করবে, দেখবেন কিছু মানুষ আছে না, যত ভালো কাজ করলে কি করবে? কাজটা কি করছে? আমি করছে, ঠিক আছে? যত ভালো কাজ করবো আমি করছে। এই রাস্তাটা করছে আমি করছে, রাস্তা ভালো হয়েছে আমি হয়েছে, ব্রিজ করলাম আমি, ব্রিজ 10 বছর টিকে আছে আমার কোম্পানি করছে। ব্রিজটা ভেঙে যাবে তাড়াতাড়ি, কি করবো ভাই, সিমেন্টটা খারাপ ছিল, নিজেকে খারাপ ভুল বলবে না, দেখবেন সব আমি আমি আমি। যখন বলা হয় যে কি মন্দিরে কি করছে আমি, রাস্তার পায়খানা কি করছে তখন বলবে না, ঠিক আছে? তেমনি আমি, এই যে আমি আমার ভাবটাকে ভক্তি জীবনে যারা থাকবে না
প্রথমে কোনটাকে আমি আমার, মি অ্যান্ড মাইন, এটাকে ত্যাগ করতে হবে। কোনটাকে? আমি, আমার ছেলে, আমার বউ, আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, তাই না? ওটা নিয়ে থাকে। আমাদের কি হয় ভক্তি জীবনে আসে? আমি আমার হয়। যখন কিছু খেতে যায় কি মনে হয়? সমস্ত ভক্তগুলো পেলে কত ভালো লাগবে। আমাকে যখন কেউ প্রসাদ দিয়ে আমি মনে পড়ে আদ্রা ভক্ত যদি সবাই যদি একসঙ্গে খাবো কত ভালো। আমার কান্না মাতাজি বললি, মাতাজি আমাকে ভালো ভালো কিছু দেবে না, যা কিছু দেবেন আমার ভক্ত সব পাবে, আমি একটু পাবো। ভক্তের সঙ্গে থাকতে কত ভালো লাগে। বাইরের লোক কি হবে? আমি বাইরে ঘুমাবো, দেখবেন ভালো বাইরে আমি ঘুমাবো। আমার কি মনে করে আমার ভক্তের সঙ্গে যদি কি চট্টনা পরে ঘুমায় কত ভালো লাগে। ওই জন্য এই যে অহংকারের মত্ত যারা সব, তারা এসব উপলব্ধি করে না। সাধু সঙ্গে ভক্তের সঙ্গে কি হয়? এই তো অহংকার নিয়ে থাকে। আর এটি হচ্ছে অজ্ঞানতার লক্ষণ। এটা কি হচ্ছে? অজ্ঞানতা। যে জানে না যে এই সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহটি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ জোড়া প্রকৃতির সৃষ্টি, সেই জন্যই কৃষ্ণ ভাবনাময় অধিষ্ঠিত হয় তাকে দৈহিক মানসিক সমস্ত কাজেই শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করতে হবে। এই মন, এই শরীর সবকিছু ভগবান আমাকে দিয়েছেন কি জন্য? ভগবান সেবা করার জন্য। ওই জন্য বলা হয়েছে কি, শাস্ত্রে বলা হয়েছে উপনিষদে এক প্রসাদ রেডি হয়ে গেছে, হচ্ছে রেডি হন বলবেন, ঠিক আছে? তাদের ভোগ লাগবে, লেট করবে না, আমাদের যাবে তো। ওই জন্য বলা হয়েছে ঈশ্বপনিষদে কি ভালো করে মনে রাখো, এই শরীরটা হচ্ছে এটা কি? এটা হচ্ছে নৌকা। শরীরটা কি? শরীর হচ্ছে নৌকা। এখন আপনি এই পার থেকে ওই পার পার হবেন কি করে? নৌকা দিন, শরীর দিন। এই নৌকার উপরে কে বসে আছে? একজনা কি? একজনা মাঝি তো বসে আছে, মাঝি হচ্ছে গুরুদেব। আর কে বসে আছেন? না, আত্মা গেল। আর কে বসে থাকে? একটা মানুষ বসে আছে। কে? এই আত্মা, ঠিক আছে? এই যাত্রী বসে আছে আত্মা। আর কে বসে আছে? গুরুদেব। গুরুদেব কে? তিনি হচ্ছেন মাঝি। মনে থাকবে। শরীরটা হচ্ছে নৌকা, আত্মাটা হচ্ছে কি? এটা যাত্রী, গুরুদেব হচ্ছে কি? মাঝি। এটা অনুকূল হাওয়া হয় না, দেখবেন যখন নৌকা যাবে এটা অনুকূল হাওয়া হয়। হাওয়া হলে কি সুবিধা হবে? বেশি বেশি যাবে। সে অনুকূল হাওয়াটা কি? এই মানুষ জন্ম। এই মানুষ জন্ম পেয়েছে, ভক্তি করতে পারবে। যদি পরে ছাগল হয়ে চলে আসবে না, দেখুন এখানে গোমাতা ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করছে, জানে কি জন্য আসছে? গীতা শুনতে আসছে কি ভাগবত শুনতে আসছে? তাকে তালা মারা হচ্ছে, হ্যাঁ কি না? কি আকাশ, হ্যাঁ কি না? যদি পরবর্তী জন্য আমাদের গোমাতা তো হয় তাহলে ঠিক আছে, কিছু এই সুযোগ পাবো। যদি কুকুর হয়ে যাবে, ছাগল হয়ে যাবে, এর ভিতরে ঢুকতে পারবে? ওই জন্য এই যে এইটা হচ্ছে মানুষ জন্ম হচ্ছে প্যারোগেটিভ। তাহলে কি মানুষ জন্ম পেয়েছে এই যে ভক্তি করতে পারবো আমরা ভগবান কাছে সদা সর্বদা কি প্রার্থনা করে? ভগবান যতদিনই বেঁচে থাকবো কি প্রভু, এটা গান আছে না, প্রভু তব পদ যুগে মোর নিবেদন, তারপরে নাহি মাগি দেহ সুখ বিদ্যা ধন জন। আমার দেখবেন ভক্তি করলে প্রথমে কি চাই? দেহ সুখ, সুখে থাকবো, বিদ্যা, ভালো পড়াশোনা হবে, ধন টাকা পয়সা থাকবে, জন আমার অনেক চেলা চামড়া থাকবে, হ্যাঁ কি না? কিন্তু ভক্তি কি বলা আছে? শুরু থেকে আমি কিছু চাইবো না। তাহলে কি চাইবো? পশু পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বাণী রয়ে, তব ভক্তি রহু ভক্তি বিনোদ হৃদয়। পশু হতে পারে, পাখি হতে পারে, স্বর্গে থাকতে পারে, নরকে থাকতে পারে, কোনটা থাকবে? তব ভক্তি রহু ভক্তি বিনোদ হৃদয়। ভগবান প্রতি ভক্তি আমার হৃদয় যাতে থাক। এটা কারা কারা চাই দিয়ে আন্দোলন দেখে? সবাই ভক্তি চায়? টাকা পয়সা সব মাথা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এখানে লটারি এলো, 5 কোটি টাকা লেগিয়েছে, দেখবেন না আর ভক্তি হবে। মাথা ঘুরবে, কোথায় টাকাটা রাখবো? 5 কোটি টাকা, মাথা খারাপ হয়ে যাবে, হ্যাঁ কি না? ভগবানের কাছে ভক্তের কি লক্ষণ? দুঃখেষু উদ্বিগ্ন মনা সুখেষু
বিগত স্পৃহা ভক্ত কখনোই বেশি আমার প্রভুপাদ আজকে বলা দিন আজকে ছিল প্রভুপাদ আজকে দিনে আমেরিকায় গিয়েছিলেন আমি প্রভুপাদের জীবন দেখি প্রভুপাদ গৃহত্যাগ করছেন যখন গৃহত্যাগ করে কোথায় গেছেন বৃন্দাবনে রাধা দামোদর মন্দিরে আর কেউ নাই পরিবার নাই টাকা পয়সা নাই কিচ্ছু নাই রাধা দামোদর মন্দিরে যাবেন বৃন্দাবনে যাবেন নিধি সেবা কুঞ্জ কাছে প্রভুপাদ কান্না করছেন আমার ছেলে মেয়ে গেল আমার টাকা পয়সা গেল কিছু নাই ঠিক আছে আমার যখন ঠিক কথাটা হয় তখন এটা বেলুন ফুটে ঠিক আছে প্রভু আর কিছু আমার নাই কিছু আবার সেই একই প্রভুপাদ যখন আমেরিকা গিয়ে 10,000 শিষ্য বানাইছেন তার মানে কোনো অহংকার আসে না আমি দেখি এটাকে প্রভুপাদ 10,000 শিষ্য 108 মন্দির কত গ্রন্থ একটু অহংকারের কি হয় স্থান থাকে না ওই জন্য দেখবেন আমাদের এই জীবনের সবচেয়ে বড় ডেঞ্জার কোনটা হচ্ছে অহংকার অহংকার যদি একবার আসে আর তার পতন হবেই হবে কে ছিল অহংকার এখানে ছিল রাবণ আর কে হিরণ্যকশিপু আর কে কংস যদি অহংকারী হতে হয় অহংকার দুই রকম অহংকার আছে এটা হচ্ছে সত্য অহংকার মিথ্যা অহংকার ফলস ইগো ট্রু ইগো সত্য অহংকার কোনটা আমি কৃষ্ণ দাস ভগবান সেবক সত্য অহংকার মিথ্যা অহংকার আমি মায়ার সেবক বুঝা গেল তাই দেহাত্ম বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ভুলে যায় যে ভগবান হচ্ছেন ঋষিকেশ ভগবান নাম এটা কি হচ্ছে ঋষিকেশ ঋষিকেশ মানে কি ইন্দ্রিয়ের স্বামী আমার যত ইন্দ্রিয় চোখ হচ্ছে ইন্দ্রিয় তার স্বামী কে ভগবান কানের স্বামী কে ভগবান চোখ দিয়ে কি করবো ভগবান রূপ দেখিব কান দিয়ে হরিকথা শুনবো নাক দিয়ে তার যে ফুল দিয়া নাক দিয়ে প্রসাদ নাক দিয়ে ভগবান চরণা বলছে যে ফুল সে ফুলটাকে ঘ্রাণ নেব মুখ দিয়ে ভগবান ঠাকুর প্রসাদ পাবো আর এই শরীরটা দিয়ে কি সেবা করবো ভক্তকে আলিঙ্গন করবো এই শরীরটা দিয়ে প্রণাম করবো দেখবেন ওই জন্য কিনা ভক্তদেরকে যত আলিঙ্গন করবেন তত কি হবে এটা বলা হয়েছে তার ভক্তি আপনার কাছে আসবে ওই জন্য বলছে আমি তোমাকে আলিঙ্গন করবো কোনো অসুবিধা নাই ঠিক আছে খবরদার পুরস্কার আলিঙ্গন করবে ঠিক আছে আচ্ছা তাই অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা বহুকাল ধরে তার ইন্দ্রিয়গুলি অপব্যবহার করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার ফলে মানুষ বাস্তবিক পক্ষে অহংকার দ্বারা বিমোহিত হয়ে পড়ে তার ফলে মানুষ বাস্তবিক পক্ষে অহংকার দ্বারা বিমোহিত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে সে ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্ক কথা ভুলে যায় ঠিক আছে শেষ হয়েছে কারণটা গেলাম ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ ইয়ে কোথায় ভুবন হ্যাঁ চলে গেল ঠিক আছে এটা বন্ধ করে দাও মোবাইলে বন্ধ করা হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে